سندھ پبلک سروس کمیشن کے اس ہسٹری کا یہ پیپر آج ہی 19 فروری 2024 کو لیا گیا ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر یہ پیپر ٹائپ ڈی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، سر سید احمد خان اسٹیبلش سوسائٹی فار ایجوکیشن پروگریس آف انڈین مسلم آن، اور یہاں پر کویشچن میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ سر سید نے سب سے پہلے وکٹوریہ اسکول 1863 کو بنائی۔ اس کے علاوہ سائنٹیفک سوسائٹی بھی 1863 کو بنائی تھی، اور 1875 میں MAO کالج کا بنیاد رکھا تھا۔ اس کے علاوہ علی گڑھ سوسائٹی کا قیام 1864 کو رکھا گیا تھا، تو یہاں پر اسی کویشچن میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے۔ اور دوسرا MCQز ہے، پاکستان رینک موسٹ پاپولس کنٹری آف دا ورلڈ، آبادی کے لحاظ سے پاکستان 5ویں نمبر پر ہے، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ تیسرا MCQز ہے، دیامر باشا ڈیم، دیامر باشا ڈیم انڈس ریور پر بنایا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، علامہ اقبال ریسیوڈ دا ٹائٹل آف سر ان، علامہ اقبال کو سر کا خطاب 1923 میں ملا تھا، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، دا فرسٹ بک آف علامہ اقبال وچ واز پبلشڈ ان اردو لینگویجز، علامہ اقبال کا پہلا کتاب جو کہ اردو زبان میں شائع ہوئی وہ بانگ دراتی، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، دا فرسٹ نیوکلیئر پاور پلانٹ K1 واز کمیشنڈ وتھ سپورٹ فرام کینیڈا، آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، کیبنٹ مشن واز فارمڈ آن دا انیشیٹو آف پرائم منسٹر کلیمنٹ ایٹلی، کریکٹ آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، فرسٹ خلافت کانفرنس واز ہیلڈ ایٹ، پہلی خلافت کانفرنس منعقد ہوئی تھی 23 نومبر 1919 دہلی، 23 نومبر 1919، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، قائد اعظم محمد علی جناح ریسپونڈیڈ ٹو نہرو رپورٹ بائی اناؤنسنگ ہز ڈیش ان ڈیورنگ دا سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ ہیلڈ ایٹ، قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے جواب میں اپنے 14 نکات پیش کی تھی، آپشن اے دیکھیے، کب پیش کی تھی؟ مارچ 1929 کو دہلی میں، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، وہ موڈ دا ریزولوشن فار اسٹیبلشنگ دا آل انڈیا مسلم لیگ، بنگال سے AK فضل حق شامل تھی، اور اس کے علاوہ پنجاب سے مولانا ظفر علی خان تھی، تو یہاں پر جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، وین دا ایونٹ آف معراج ٹک پلیس، واقعہ معراج کب ہوا؟ 26 فروری، جو کہ 26 رجب بھی تھی، 26 فروری 621 کو، کریکٹ آپشن ڈی ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، وٹ از دا میننگ آف ایمان مجمل، ایمان مجمل کا مطلب ہے دا بلیف ان بریف، اور ایمان مفصل کا مطلب ہے دا بلیف ان ڈیٹیل، تو یہاں پر آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، وین ڈیڈ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم گو ٹو پرفارم حج، حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 10 ہجری کو حج ادا کیا تھا، آپشن اے ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ آف 6 ہجری، 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی تھی بمطابق 628 کو، دا ٹریٹی آف حدیبیہ، آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، وین 5 پریئرز بیکیم فرض، معراج شریف کے موقع پر 10 نبوی کو نبوت کے 10ویں سال 5 نمازیں فرض ہوئی، آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، واٹ واز دا امپورٹنٹ ایونٹ ان دا منتھ آف 13 نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزاری تھی، اور 13 سال بعد مدینہ ہجرت کیا تھا، ہجرت مدینہ، ہجرت ٹو مدینہ، کریکٹ آپشن بی ہے۔ اس کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں گزاری۔ سوال نمبر 17 ہے، دا پلر آف اسلام ان پراپر آرڈر آر، اسلام کے ارکان ترتیب کے لحاظ سے کون سے ہے؟ تو آپشن ڈی دیکھیے، توحید، کلمہ توحید، اس کے بعد نماز ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بعد صوم روزہ، اور آخری نمبر پر حج، تو کریکٹ آپشن ڈی ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، ڈیش لیٹر از موسٹ یوزڈ ان دا ہولی قرآن، الف سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، دا میننگ آف دا ورڈ قرآن، قرآن کا مطلب ہے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، فریکوینٹلی ریسائٹڈ، آپشن اے ٹھیک ہے۔
सवाल नंबर 20 है, who was the head of the board which was established for the preparation of copies of Musa'if Abu Bakr? उसका हेड, बोर्ड का हेड कौन था? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 21 है, अ पॉलिटिकल कम्युनिटी दैट ऑक्युपाइज अ डिफिनिट टेरिटरी and has organized government with the power to make and enforce law without approval from any higher authority, उसी स्टेट कहा जाता है। स्टेट, ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 22 है, ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय बॉन्ड ऑफ रेस, लोगों का वो ग्रुप जिनकी रेस, लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन और रिलीजन जो है ये एक जैसे हो तो उसे नेशंस कहा जाता है। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 23 है, अ कंट्री इन विच द टेरिटरी ऑफ बोथ द नेशन एंड द स्टेट कोइंसाइड, उसी नेशन स्टेट कहा जाता है। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 24 है, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्रूस हाउ मेनी द बेसिक क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन? 3 क्वालिटीज। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 25 है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ गुड सिटीजनशिप? पॉवर्टी, डिसऑनेस्टी, विजडम, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 26 है, द सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी विद इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज सॉवरेंटी। सवाल नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। तो हमारे पास सवाल नंबर 1 है कि विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन? टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन ये काम होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 28 है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 29 है, वन पर्सन वन वोट मीन्स? वन पर्सन वन वोट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन का ऑप्शन मौजूद नहीं है, बाकी ऑप्शन गलत है, तो नन ऑफ द अबव लगेगा, नन ऑफ दीज। सवाल नंबर 30 है, वो सेड दिस, किसने कहा था? सिविक इज़ द साइंस दैट डील्स विद द सिविक लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम्स, ये कहा था पैट्रिक गेडिज ने। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 31 है, फाइंड द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड? करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड थेस्पियन है। ऑप्शन डी देखिए, थेस्पियन। थेस्पियन यूनानी शायर को थेस्पियन कहा जाता है, THESPIAN, थेस्पियन ठीक है। सवाल नंबर 32 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज फ्रॉम स्टेम टू स्टेम। फ्रॉम स्टेम टू स्टेम का मतलब है, ऑप्शन ए देखिए, ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 33 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम ले इट ऑन अ वेट थिक, इसका मतलब है बड़ा चढ़ा कर पेश करना या मुबालिगा आराई। तो ऑप्शन ए ठीक है, एन एग्जैगरेशन। सवाल नंबर 34 है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ लेंथ एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असम्बली, होला वालू, उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 35 है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, उसे शॉल कहा जाता है। ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इन ऑफिस विद अ सैलरी बट लिटल और नो वर्क, इन ऑफिस विद अ सैलरी बट लिटल और नो वर्क, उसे सिनिकेवर कहा जाता है। सवाल नंबर 37 है, वी विल हैव सेलेक्टेड अ न्यू टीम बाय मंडे, चेंज वॉइस, वी विल हैव सेलेक्टेड अ न्यू टीम बाय मंडे, a new team will have been selected by us by Monday। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 38 है, who can count the star in the sky, change the voice, who can count the star in the sky। ऑप्शन ए देखिए, by whom can the star in the sky be counted। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 39 है, he said to Fatima, I cannot marry you now but I shall surely do so next year। इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? ऑप्शन बी देखिए, he told Fatima that he could not marry her then but he would surely do so the following year। ऑप्शन बी ठीक है।
सवाल नंबर 40 है ही सेड दैट ही इंटेंडेड टू लीव प्राइमरी दैट नाइट। इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? एक मरतबा फिर जुमला सुन लीजिए। ही सेड दैट ही इंटेंडेड टू लीव प्राइमरी दैट नाइट। ऑप्शन बी देखिए, आई इंटेंडेड टू लीव प्राइमरी टू नाइट ही सेड। ऑप्शन बी ठीक है। आगे के 10 सवालात जो है ये उर्दू से रिलेटेड है। पेपर थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आप दोस्तों ने मेरी आवाज़ पर तवज्जो देना है। सवाल नंबर 41 है उर्दू के पहले अवामी शायर का नाम। उर्दू का पहला अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। ऑप्शन बी ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 42 है अंग्रेज़ी। यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा है। अगर ऐसी लिखा है सबसे पहले उर्दू में किसने मुतारिफ कराया, तो उर्दू में मजमून यानी ऐसे सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने मुतारिफ करवाया था। सवाल नंबर 44 है बच्चों के पहले उर्दू शायर इस्माइल मेरठी है। ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 44 है कलाम में किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा किया कहलाता है। कलाम में किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारे को तलमीह कहा जाता है। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 45 किस शायर को कहा जाता है? पता नहीं कि क्या लफ्ज़ लिखा गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जिन दोस्तों ने ये पेपर दिया होगा तो उनको पता होगा कि यहाँ पर क्या लिखा है। तो काइंडली दोस्तों इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो इंशाल्लाह सवाल नंबर 45 का जवाब जो है मैं आप दोस्तों को कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 46 है उर्दू के किस शायर को खुदाई सखुन कहा जाता है? खुदाई सखुन मीर तकी मीर को कहा जाता है। ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 47 है अल्फाज जो काफ़ी के बाद मुकर्रर आए और बिल्कुल यकसा हो उसे रदीफ कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 48 है उर्दू के पहले नावल का नाम क्या है? उर्दू के पहले नावल का नाम मरातुल उरूस है। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 49 है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो मजाजी मानों में इस्तेमाल हो। जो मजाजी मानों में इस्तेमाल हो उसे मुहावरा कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और हमारे पास दोस्तों सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की SST की सी ओरिजिनल पेपर का आखिरी सवाल सवाल नंबर 50 है उर्दू अदब की पहली किताब कौन सी है? उर्दू अदब की पहली किताब मेराजुल आशिक़ैन है। मेराजुल आशिक़ैन ख्वाजा गीसुदराज बंदा नवाज ने लिखी है। तो ऑप्शन सी ठीक है। वीवर्स इसके बाद इंशाल्लाह पार्ट नंबर 3 में संधी ज़बान के 10 MCQs है, तो इंशाल्लाह इसको भी हल करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।